We'll discuss residential status discussed under section 6. Section 6. Now, section 2 clause 31 ல persons பத்தி பார்த்தோம். Section 2 clause 31 we discussed the persons. Under that, individual இவருடைய ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் பார்க்க போறோம். இண்டிவிஜுவலுடைய ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ். ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ். Is that okay? அவர் ரெசிடென்ட்டா இல்லையான்னு பார்க்கிறதுக்கு we have been given some condition. Okay. If the conditions laid under section 6 clause 1, okay, section 6 clause 1, section 6 clause 1a, okay, we have been given conditions. Okay, these are the conditions. If these conditions are fulfilled or not fulfilled, section 6 clause 1 லையும் section 6 clause 1a லையும் சொல்லப்பட்ட conditions fulfill ஆயிடுச்சா? ஆமா சார். ஆமான்னு சொன்னால் he is a resident. He is a resident. If those conditions not fulfilled அப்படி சொன்னாக்க he is called a non-resident. He is called non-resident. He is called non-resident. That's all. And if he is identified as a resident சொன்னால் again I am going to consider two conditions. Means one more condition, section 6 clause 6 ல சொல்லியிருக்கிறாங்க. If the condition laid under section 6 clause 6, okay, if those conditions are fulfilled, yes or no. If those conditions are fulfilled அப்படி சொன்னாக்க is called resident and ordinarily resident. அதுல 4 கண்டிஷன் சொல்லியிருக்கிறாங்க. அந்த 4 கண்டிஷன்ல ஏதோ ஒரு fulfill ஆயிடுச்சுன்னா is a non-resident சொல்றாங்க. 4மே satisfy ஆகலன்னா அது he is called ordinary resident நம்ம சொல்ல போறோம். இனியோ இங்க வந்து 6 ல உள்ள கண்டிஷன்ஸ் படி இருக்கான்னு பார்க்கணும். yes or or அப்படி இல்லைன்னா or n or. Section 6 clause 6 ல we have been given 4 conditions. இந்த 4ல ஏதோ ஒரு கண்டிஷன் fulfill பண்ணிடுச்சுன்னா is not ordinary. Is not ordinary. 4 கண்டிஷன் fulfill பண்ணலனா he is ordinary. He is ordinary. Okay? Clear? So we have to be thorough with these conditions. So அப்ப individual case தான் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம huff பத்தி பார்க்கலாம். இந்த individual case தான் complication ஜாஸ்தி, huff வந்து டக்குன்னு முடிஞ்சிடும். So if you are thorough with individual, almost all the residential status over assume பண்ணிக்கலாம். Now let me deal with the first one. What's that? Section 6 clause 1 பார்க்கலாம். Section 6 clause 1 என்ன சொல்றாங்க அப்படி சொன்னாக்க section 6 clause 1, two conditions are there. Two conditions are there. ரெண்டு conditions சொல்லியிருக்கிறாங்க. If you satisfy even one of the conditions is more than enough to qualify yourself as a resident. ரெண்டுல ஒன்னு. Okay? Fulfill at least one condition. One condition out of the two. Number 1. Okay. Stay in India. Stay in India in the previous year. Stay in India in the previous year equivalent to or more than 182 days ஆக இருந்தால் he is a resident. Or stay in India in the previous year more than or equivalent to 60 days plus 4 preceding previous year ல more than or equivalent to 365 days. இந்த ரெண்டு கண்டிஷன்ல ஏதோ ஒரு கண்டிஷன்
satisfy ஆச்சுனா சார் ரெண்டுமே satisfy ஆச்சுனா confirm is a resident. Fulfill at least one condition out of the two to qualify he himself being the resident. இந்த ரெண்டுல ஏதோ ஒன்னு satisfy ஆச்சுனா he is a resident. Okay, now what is this? Let me explain the conditions. Current assessment year for us to study here being assessment year. Okay, so assessment year being 2023 and 24, then previous year being 2022 and 23. Is that okay? In the previous year, if he stays here 182 days or more, he is called as resident. Previous year la 182 நாளோ அல்லது அதுக்கு மேலேயோ ஸ்டே பண்ணியிருந்தால் அவர் ரெசிடென்ட் கன்ஃபார்ம், ஒன்றும் டவுட்டே இல்லை. சார் வெளிநாட்டுக்காரர் இந்தியாவில் வந்து 182 நாள் ஸ்டே பண்ணிட்டார் அப்போ ரெசிடென்ட்? ஆமாங்க. we are not talking about citizenship, we are talking about the residential status. Citizen வேற ரெசிடென்ட் வேற. நாம இந்தியாவில் வந்து ரிசைட் பண்றார், he is residing in India. If he resides in India for more than 182 days in that year, then automatically is a resident. Okay, but 70 days தான் சார் இருக்கிறாரு, அதாவது 60 days தான் சார் இருக்கிறார் previous yearல, அப்ப சார் அப்படியா 60 days or more அப்படியா? wait, இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய preceding previous years பாருங்க, அதாவது 2021-22, 2020-21, 2019-20, 2018-19. Preceding to the previous year 1, preceding to the previous year 2, prior to the previous year 3, இப்படி கூட சொல்லலாம், preceding சொல்லலாம், prior to the previous year 4. இந்த 4 வருஷத்தை நம்ம மீன் பண்ண போறோம். In these 4 years his stay being in these 4 years his stay being 365 days or more அப்படின்னு சொன்னாக்க he is called resident. ரெண்டுல ஏதோ ஒரு கண்டிஷன். ஓகே, நம்பர் 1, previous year உடைய ஸ்டே 182 days exact அல்லது அதுக்கு மேல இருந்துச்சுன்னா is a resident. ஓகே, நோ இஷ்யூஸ். ரெண்டாவது கண்டிஷன், சார் அது ஃபுல்ஃபில் ஆகுது அப்படியா? எவ்வளவு நாள் ஸ்டே பண்ணியிருக்கிறார்? 70 நாள். ஓகே, 60 நாளுக்கு மேல ஸ்டே பண்ணியிருக்கிறாரா? 60 டேஸ்க்கு மேல ப்ரீவியஸ் இயர்ல ஸ்டே பண்ணியிருந்தால் அதோட இன்னொரு கண்டிஷன் செக் பண்ணுங்க. என்ன கண்டிஷன்? அதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய 4 preceding to the previous yearல ஸ்டே 365 டேஸ்க்கு மேல இருக்கான்னு பாருங்க. 365 மேல, அதாவது 1 year. 4ல 1 வருஷம்ப்பா, 4ல 1 வருஷத்துக்கு மேல இந்தியாவில் ஸ்டே பண்ணி இருக்கிறாரான்னு பாருங்க. எஸ் சார் அப்படின்னா he is called as resident. This will be studied under section 6 clause 1. Is that clear? Let's see here. Residential status calculations la section 6 clause 1 la basic conditions for resident individual. Stay in India in the previous year is more than or equal to 182 days. So அல்லது stay in India in the previous year more than or equal to 60 days and stay in India in 4 preceding to the previous year 365 days or more அப்படின்னு சொன்னா இது ரெண்டுமே சேர்த்து இருக்கணும். இது ரெண்டும் சேர்த்து இருக்கணும். அப்படி இருந்தால் he is a resident. Clear? So first point, first section 6 clause 1 ல basic conditions என்னன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. Is that clear? Now இன்னும் section 6 clause 1 முடியல. What is that? So we will be discussing the next one. Is it applicable always, sir? Of course we have the exceptions. Okay, என்னென்ன exceptions? அதாவது section 6 clause 1 ல condition 2 is not applicable. Condition 2 பார்க்காதீங்க சார். ஓகே, condition 1 fulfill ஆச்சுன்னா உண்டு, அப்படி இல்லைன்னா கிடையாது. அப்படின்னு சொன்னா சௌரியம் இல்லையா? செகண்ட் கண்டிஷன் பார்க்காதீங்க சார், ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் பார்த்தா ஓகே, செகண்ட் கண்டிஷன் அப்ளிகபிள் கிடையாதுன்றாங்க. அப்படி சொன்னா சௌரியம் இல்லையா அசசிக்கு? 60 நாள் ஸ்டே பண்ணாலே ரெசிடென்ட்னு சொன்னா எல்லா இன்கமுக்கும் நீங்க டாக்ஸ் கட்டணும்ப்பா.
182 நாள் மேல ஸ்டே பண்ணாத நீங்க ரெசிடென்ட் சொன்னால் நீங்க டாக்ஸ் பே பண்ண வேண்டியது சில இன்கமுக்கு மட்டும்தான் இல்லையா? ஆர்ஓஆர் அப்படின்னா எல்லா இன்கமுக்கும் டாக்ஸபிள். 60 நாளே சொல்லிட்டேன்னா என்ன சார் 60 நாள் வந்தாலே டாக்ஸபிளா சார்? நான் ரெசிடென்ட் சொல்றீங்க, ரெசிடென்ட் எல்லாத்துக்கும் டாக்ஸபிள் சார். ஆமா, இப்போ இந்தியாவில் 60 நாள் ஸ்டே பண்ணா நீங்க ரெசிடென்ட் சொல்லிட்டாங்க. யூஎஸ்ல 70 நாள்னா அவங்க நாட்டு சட்டப்படி எங்க நாட்டில் ரெசிடென்ட்டாங்க. யூகேல போய் ஒரு 70 நாள் ஸ்டே பண்ணாலும் அவன் ரெசிடென்ட் சொன்னாங்க. 365 நாள் எத்தனை கண்ட்ரியில் ஸ்டே பண்றீங்க எல்லாமே கூட்டிங்கன்னா நீங்க எல்லா நாட்டுக்கும் ரெசிடென்ட் சொன்னா எல்லா நாட்டுக்கும் 40% 30% டாக்ஸ் கேட்டுட்டு உங்க கையில ஒண்ணுமே இருக்காது. அப்கோர்ஸ் டிடிஏ இஸ் ஆல்சோ தேர், டபுள் டாக்ஸேஷன் அவாய்டன்ஸ் அக்ரிமெண்ட் எல்லாம் இருக்கு, ட்ரீட்டி எல்லாம் இருக்கு. இன் ஜெனரல் ஒரு உதாரணத்துக்கு பேசுறேன். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அப்ப செகண்ட் கண்டிஷன் இந்த 60ங்கிறது சில பேருக்கு ஒத்துக்காது, அப்ளிகபிள் கிடையாது. எக்ஸெப்ஷன் வில் பி தேர். என்ன யார் யாருக்கு எக்ஸெப்ஷன்? லெட்ஸ் see. எக்ஸெப்ஷன் கேஸ் நம்பர் 1. எக்ஸெப்ஷன் கேஸ் நம்பர் 1. ஓகே, அதாவது செகண்ட் கண்டிஷன் கிடையாதுங்க. உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் 180 days பார்த்தா போதும். யாருக்கு? இஃப் யூ ஆர் பீங் இந்தியன் சிட்டிசன். இங்க தான் சிட்டிசன் வரார். இந்தியன் சிட்டிசனா இருக்கிறவர் ஓகே ஃபாரினுக்கு போயிடுறார், ஃபாரினுக்கு போறார். ஓகே, கோயிங் அவுட் சைட் இந்தியா. எதுக்காக போறாரு? எதுக்காக போறாரு? எம்ப்ளாய்மெண்டோ ஆர் crew member in Indian ship. Crew member in Indian ship. Member in Indian ship. Indian ship இந்தியா விட்டு வெளியே போகுது, அதுல நான் crew member போறேன். ஓகே, so I am going being as a crew member. இந்த engineering work கீழே மற்ற ஒர்க் எல்லாம் பார்க்கறதுக்கு ஒரு டீம் ஆஃப் எம்ப்ளாயிஸ் இருப்பாங்க. That's they are called crew members. ஒன்னு எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்காக ஃபாரின் போடுவார், ஃபாரின் போல ஷிப்ல தான் இருக்கிறேன் அப்படின்னா குரூ மெம்பரா போறீங்க. இந்த ரெண்டு கண்டிஷன்ல செகண்ட் கண்டிஷன் will not be applicable. ஸோ இப்ப 60 டேஸ்க்கு மேல ஸ்டே பண்ணியிருக்கிறேன், அதாவது 75 days ஸ்டே பண்ணியிருக்கிறேன். இங்க 365 டேஸ்க்கு மேல ஸ்டே பண்ணியிருக்கிறேன். ஆனா நான் எதுக்காக ஃபாரின் போறேன்னா ஐ எம் லீவிங் இந்தியா டு ஃபாரின் ஃபார் எம்ப்ளாய்மெண்ட். அப்ப நான் யார் சார்? ரெசிடென்டா சார்? நான் ரெசிடென்ட். இந்தியாவில் வசிச்சுட்டு இருக்கிறாருங்க. முதல் முறையா வேலை கிடைச்சிட்டு ஃபாரின் போறாருன்னு இதுக்கு முன்னாடி இந்தியாவில் தானே இருந்தாரு ஃபுல்லா. ஹி இஸ் ஒன்லி இன் இந்தியா. இப்பதான் முதல் முறை வேலை கிடைச்சு ஃபாரின் போறார். ஃபாரின் போன அந்த ஆண்டு இந்தியாவில் ஒரு 90 நாள் இருந்திருக்கிறார். அப்ப செகண்ட் கண்டிஷன் பார்த்தா ஃபுல்ஃபில் ஆயிடும் இல்லையா? அவரை பிடிச்சி டாக்ஸ் கட்டுனா அவர் என்ன சொல்லுவார்? சார் நான் இப்பதான் சார் சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கிறேன். So being the Indian citizen, you are leaving India permanently for the employment or member of the crew in the Indian ship. And the case, the second condition will not be applicable. In the condition நான் பார்க்க மாட்டேன். அப்ப அவர் யாரு? நான் ரெசிடென்ட். இது யார் யாருக்கு பொருந்தும்? எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்காக ஃபாரின் போறவருக்கும் crew மெம்பராக இந்தியன் ஷிப்ல போறவருக்கும், இந்தியன் ஷிப்ல போறவருக்கும். ஓகே, யாரா இருக்கணும்? அவரு இந்தியன் சிட்டிசனா இருக்கணும், இந்தியன் சிட்டிசனாக இருக்கணும். இவங்களுக்கு மட்டும் செகண்ட் கண்டிஷன் இஸ் நாட் அப்ளிகபிள். எக்ஸெப்ஷன் நம்பர் 1. Let's now move on to the exception number 2. We will move on to the exception number 2. Okay, exception number 2. Let's see. Now in case of exception number 2, again second, Indian citizen okay, or person of Indian origin, PIO, person of Indian origin, visiting India. Okay, for what? Okay, for what? பிசினஸுக்கோ அல்லது ப்ரொஃபஷனுக்கோ அல்லது ஒகேஷனுக்கோ இந்தியாவில் வந்திருக்கலாம். சார் ஃபாரின்ல செட்டில் ஆயிட்ட சார், இந்தியன் சிட்டிசன் தான், இந்தியாவுக்கு வரணும்னு ஆசைப்பட மாட்டாரா? ஃபாரின்லயும் வேலையில இருக்கிறார் பல வருஷமா, 10 வருஷமா.
இந்தியாவுக்கு வந்துட்டு போகணும்னு விசிட் பண்றாரு, வரலாமே. அப்படி இந்தியாவுக்கு வந்து ஒரு 60 நாள் ஸ்டே பண்ணவது அவர் ரெசிடென்ட் போட்டு பிடிச்சி போட்டா என்ன ஆகுது? இப்போ அவங்களுக்கு மன்னிச்சு விடணும் இல்லையா? எப்படி இந்தியா விட்டு வெளியே போய் ஃபாரின் போறாரோ வேலைக்காக, அவருக்கு நம்ம எப்படி 60 days கண்டிஷன் பொருந்தாதுன்னு சொன்னோமோ அதே மாதிரி ஃபாரின்ல இருக்கிறவர் இந்தியாவுக்கு வந்திருக்கிறார் இந்தியாவில் விசிட் பண்ணி போறதுக்கு. ஹீஸ் எ நான் ரெசிடென்ட். யார் அவர்? இந்தியன் சிட்டிசன். இந்தியாவில் ஆதார் வச்சிருக்கிறார், ஃபாரின்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறார். திரும்பவும் இந்தியாவுக்கு வரார், ஃபேமிலி எல்லாம் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறார். ஒரு 90 நாள் இருக்கிறார். 90 நாள் இருந்துட்டீங்களா சார்? 60 நாள்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க ரெசிடென்ட் ஆயிட்டீங்க. ரெண்டாவது கண்டிஷன் பார்த்தா இந்த வருஷம் 90, அதுக்கு முன்னாடி 4 வருஷத்துல நீங்க 305 நாள் ஸ்டே பண்ணீங்க, நீங்க ரெசிடென்ட் அப்படின்றது. ஏங்க எப்பயாவது ஒரு நாள் ஃபேமிலி பார்க்க வரக்கூடாதா? இந்தியன் சிட்டிசன் ஆஸ் வெல் அஸ் பர்சன் ஆஃப் இந்தியன் ஆரிஜின், 2 பேர். முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா இந்தியன் சிட்டிசன் மட்டும் பார்த்தோம், இங்க இந்தியன் சிட்டிசனும் பார்த்தோம், ரெண்டாவது பர்சன் ஆஃப் இந்தியன் ஆரிஜினும் பார்க்கணும். இந்த 2 கேட்டகரி பீப்புளும் இந்தியாவுக்கு வரப்போது அவங்களுக்கு வந்து 182 days இருக்கணும். எது தேவை இருக்காது? இந்த 60 daysங்கிற கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாது, அப்ளிகபிள் கிடையாது. இந்த PIO என்ன? ஓகே, பர்சன் ஆஃப் இந்தியன் ஆரிஜின். சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியானா இந்தியன் சிட்டிசன், ஆதார் இருக்கணும் இல்லையா? பர்சன் ஆஃப் இந்தியன் ஆரிஜின், ஓகே, பர்சன் ஆஃப் இந்தியன் ஆரிஜின். அதாவது எக்ஸ்ங்கிறவரை எப்ப பர்சன் ஆஃப் இந்தியன் ஆரிஜின் சொல்லுவோம் சொன்னால், எக்ஸோ அல்லது அவருடைய பேரண்ட்ஸோ அல்லது அவங்களுடைய பேரண்ட்ஸோ, ஓகே, எக்ஸோ, எக்ஸ் வாய்ப்புகள் கம்மி, அவருடைய பேரண்ட்ஸோ அல்லது அவங்களுடைய பேரண்ட்ஸோ, கிராண்ட் ஃபாதர், கிராண்ட் மதர், ஐதர் ஆஃப் த பேரண்ட்ஸ், மதருடைய ஃபாதர் மதர், இது ஒரு ஜெனரேஷன், இது ரெண்டாவது ஜெனரேஷன். ஓகே, 2 generation. கிளியர்? So your parents, இவங்க கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ், இவங்க if they born in undivided India, அன்டிவைடட் இந்தியாவில் எக்ஸோ அவருடைய பேரண்ட்ஸோ அல்லது அவங்களுடைய கிராண்ட் பேரண்ட்ஸோ, ஐதர் ஆஃப் த கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ், ஃபாதர் மதர், ஃபாதருடைய பேரண்ட், மதருடைய பேரண்ட்ஸ். ஓகே, இஃப் தே பார்ன் இன் அன்டிவைடட் இந்தியா, அன்டிவைடட் இந்தியானா 1947 இண்டிபெண்டன்ஸுக்கு முன்னாடி இந்தியாவா எதை நம்ம நினைச்சோமோ அது, இந்தியா, பாகிஸ்தான், ஈவன் பங்களாதேஷ், இதெல்லாம் சேர்த்து இந்தியா. அங்க பிறந்திருக்கிறவங்களுடைய வாரிசு இந்தியாவுக்கு வராங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க they are called PIO, பர்சன் ஆஃப் இந்தியன் ஆரிஜின். இந்த 2 கேட்டகரி பர்சன் இந்தியாவுக்கு வரும்போது உங்களுக்கு ரெண்டாவது கண்டிஷன் கிடையாது. சி, நாவ் ஃபாரின்ல இருந்து இந்தியாவுக்கு வரார், எதுக்காக? வெக்கேஷனுக்கு, பிசினஸுக்கு, ப்ரொஃபஷனுக்காக ஃபாரின்ல இருந்து இந்தியாவுக்கு வரார். ஸ்டே இந்த ப்ரீவியஸ் இயர் 75 days, அதுக்கு முன்னாடி 400 நாள் ஸ்டே பண்ணியிருக்கிறார். ஜென்ரலா வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 60 + 365 வந்துச்சுனாவே ரெசிடென்ட் தான். ஆனா இவர் யாரு? பர்சன் ஆஃப் இந்தியன் ஆரிஜின், PIO ஆர் சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியாவா இருக்கும்போது ப்ரீவியஸ் இயர் கணக்கு மட்டும் பார்த்தா போதும், இதை பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ப்ரீவியஸ் இயர் கணக்குல 182 days அப்படிங்கிறது சாட்டிஸ்ஃபை ஆகல அப்படின்னா இஸ் நாட் எ சிட்டிசன், நான் ரெசிடென்ட், இஸ் எ நான் ரெசிடென்ட். கிளியர்? சோ இப்போ என்ன சொன்னேன்? செக்ஷன் 6 clause 1ல 2 கண்டிஷன், 2ல ஏதோ ஒன்று சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா he is called as resident ன்னு சொன்னேன். ரெண்டாவது கண்டிஷன் இன்னும் மைன்யூட்டா பார்க்குறோம், 60 நாள் ஸ்டே பண்ணாலே ரெசிடென்ட் ஆக்கிடுறாங்க. ஆனா இந்த ரெண்டாவது கண்டிஷன் 2 பேருக்கு அப்ளிகபிள் கிடையாது. இந்தியாவில இருந்து ஃபாரினுக்கு வேலைக்காகவோ இல்ல மெம்பர் ஆஃப் த குரூ மெம்பர் ஆஃப் தி இந்தியன் ஷிப்புக்காக நீங்க வேலைக்கு போகும்போது ரெண்டாவது கண்டிஷன் பார்க்க வேண்டாம். ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் ஃபுல்ஃபில் பண்ணாதான் ரெசிடென்ட், ரெண்டாவது கண்டிஷன் கிடையாது. ஆனா இந்தியன் சிட்டிசன், பர்சன் ஆஃப் இந்தியா ஆரிஜின், ஃபாரின்ல இருந்து இந்தியாவுக்கு வரார் ஃபார் பிசினஸ், ப்ரொஃபஷன் அண்ட் ஒகேஷனுக்காக வரார். ஒகேஷன் ஆர் வெக்கேஷன் போத். ஓகே, ஒகேஷன் அப்படிங்கிறது வேலை, again வெக்கேஷன்ங்கிறது செலிப்ரேட் பண்றதுக்கு வரார். இன் வாட் எவர் தி சிச்சுவேஷன் பீயிங், ஓகே, இஃப் he is coming to India then automatically second condition will not be applicable. ஓகே, இந்த ரெண்டாவது கண்டிஷன் இவங்க 2 பேருக்கு கிடையாதுன்னு சொன்னேன் இல்லையா? கவனிங்க. ஆனா இதுல ஒரு எக்ஸெப்ஷன் இருக்கு. எக்ஸெப்ஷன்னா இது பொருந்தாது, அதுல ஒரு எக்ஸெப்ஷனா பொருந்தும். இல்ல, ஆமா, இல்ல, அப்ப என்னதான் சொல்ல வரீங்க?
கவர்மெண்ட்டுக்கு டாக்ஸ் கட்டுங்க. ஓகே, சார் தானே. இப்போ மூணாவது கேஸ் என்ன பண்ண போறோம்? ஓகே, இஃப் total income other than foreign income is more than rupees 15 lakhs ஆக இருந்தா, ஓகே, more than 15 lakhs ஆக இருந்தா, total income other than foreign income more than 15 lakhs ஆக இருந்துச்சுன்னா, செகண்ட் கண்டிஷன் உண்டு. ஆனா 60 டேஸ்க்கு பதிலா 120 டேஸ் நீங்க எடுத்துக்கணும். என்னவா எடுத்துக்கணும்? 120 டேஸா எடுத்துக்கலாம். Is that clear? Now, for example, assessment year being 2023-24, previous year being 2022-23, prior to the previous year 21-22, prior to the previous year 2021, prior to the previous year 2019-20, prior to the previous year 2018-19. okay, 2018-19 group பிரிச்சிடலாம். I am talking about person of Indian origin or citizen of India. இந்த ரெண்டு கேஸ்ல எங்க இருந்து வராரு? ஃபாரின்ல இருந்து இந்தியாவுக்கு வரார். ஃபாரின்ல இருந்து இந்தியாவுக்கு வரார். இங்க எத்தனை நாள் ஸ்டே பண்ணி இருக்கிறாருன்னா 75 டேஸ். இந்த 4 வருஷத்துல 400 நாள் ஸ்டே பண்ணியிருக்கிறார். 400 நாள் ஸ்டே பண்ணியிருக்கிறார். ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் ஃபுல்ஃபில் ஆகாது. ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் ஃபுல்ஃபில் ஆகாது. செகண்ட் கண்டிஷன் ஃபுல்ஃபில் ஆகும். ஆனா பர்சன் ஆஃப் இந்தியன் ஆரிஜின் ஆஸ் வெல் அஸ் சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியாவா இருந்தா அவங்களுக்கு செகண்ட் கண்டிஷன் இஸ் நாட் அப்ளிகபிள். அவங்களுக்கு என்ன கிடையாது? செகண்ட் கண்டிஷன் இஸ் நாட் அப்ளிகபிள். ஆனா அதோட சேர்த்து என்ன பார்க்கணும்? அவருடைய இன்கம் பார்க்கணுமா இல்லையா? If the total income other than foreign income, total income other than foreign income என்ன மீன் பண்றாங்க? total income, scope of total income ல section 5ல என்ன மீன் பண்ணி இருக்கிறாங்க அப்படி சொன்னாக்க 3 இன்கம் மீன் பண்றாங்க. இந்தியன் இன்கம், ஃபாரின் இன்கம், இந்தியனைஸ்டு ஃபாரின் இன்கம். இந்தியனைஸ்ட் ஐஎஃப்னு போட்டுக்கிறேன். இந்தியனும் ஃபாரினும் சேர்ந்த இன்கம். இதையும் சேர்த்தால் அந்த இன்கம் 15 லட்சத்துக்கு மேல இருந்தால், 15 லட்சம் எக்ஸாக்ட் கிடையாது, 15,01,000 இதை சேர்க்காம இந்த ரெண்டு இன்கமும் 15 லட்சத்துக்கு மேல இருந்தால் அப்படிங்கிற கேஸ். அப்படின்னா இந்த இடத்துல இந்த இன்கம் 15 லட்சத்துக்கு மேல வந்துருச்சு. 15 லட்சத்துக்கு மேல வந்துருச்சு. As per the condition PIO and CI, second condition is not applicable. Second condition is not applicable இல்லையா? If this income is less than 15 lakhs இருக்கு, second condition is not applicable. What about the status of second condition? Not applicable, non-applicable. Less than 15 lakhs இருந்தா not applicable. அப்படின்னா இதை பார்க்க கூடாது. ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷனான 180 days இருக்கானா இல்ல, அதனால நான் ரெசிடென்ட். ஆனா டோட்டல் இன்கமும் ஃபாரின் இன்கம் சப்ட்ராக்ட் பண்ண பிறகு இருக்கிற அந்த டோட்டல் இன்கம், அதாவது இந்தியன் இன்கமும் இந்தியனைஸ்ட் ஃபாரின் இன்கம் சேர்த்தீங்கன்னா மோர் தென் 15 lakhs இருக்கு. இது வந்து லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல். இது வந்து மோர் தென் 15 lakhs இருந்தா செகண்ட் கண்டிஷன் நாட் அப்ளிகபிளா? இந்த கேஸ்ல நாட் அப்ளிகபிள் சொல்ல முடியாது, அப்ளிகபிள். ஆனா 60 days இருந்துச்சு இல்லையா, அதை சேஞ்ச் பண்ணிட்டு 120 days மாத்திக்க. அவ்வளவுதான். 60 days பதிலாக 120 days நம்ம மாத்திக்கணும். அப்ப இங்க 75 days ஸ்டே பண்ணியிருக்கிறார் ப்ரீவியஸ் இயர்ல. prior to that previous year, prior to the previous yearல 400 days ஸ்டே பண்ணியிருக்கிறார். அப்ப ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் ஃபுல்ஃபில் ஆகல. செகண்ட் கண்டிஷன்ல ப்ரீவியஸ் இயர்ல 60க்கு மேல இருக்கா? இருக்கு. ஆனா அவருடைய இன்கம் வந்து 15 lakhsக்கு மேல இருக்கு. அப்படின்னா செகண்ட் கண்டிஷன் பீயிங் த ஃபாரின் ரெசிடென்ட், ROI சாரி PIO ஆர் CIA இருக்கும்போது
செகண்ட் கண்டிஷனுடைய லிமிட் வந்து 60க்கு பதிலாக 120, அப்ளிகபிள் 60க்கு பதிலாக 120 எடுத்துக்கணும். ஆனால் இது 120 இல்லை அப்படின்னா செகண்ட் கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகல, அவர் யாரு? நான் ரெசிடென்ட். அதே மாதிரி டோட்டல் இன்கம் மைனஸ் ஃபாரின் இன்கம் ரெண்டையும் சேர்த்தீங்கன்னா இஃப் இட் இஸ் மோர் தென் 15 lakhs இருக்கு, இஸ் தட் செகண்ட் கண்டிஷன் அப்ளிகபிள்? எஸ், அப்கோர்ஸ் அப்ளிகபிள். வித் சம் எக்ஸெப்ஷன் 60 டேஸுக்கு பதிலாக 120 டேஸாக நம்ம எடுத்துக்கணும், 120 டேஸாக எடுத்துக்கணும். இந்த இடத்துல 130 டேஸ் ஸ்டே பண்ணியிருக்கிறார், ப்ரையர் டு தட் 400 டேஸ் ஸ்டே பண்ணியிருக்கிறார். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் 182 டேஸ்ங்கிறது சாட்டிஸ்ஃபை ஆகல, அப்போ அது விட்டுருங்க. செகண்ட் கண்டிஷன் இவருக்கு அப்ளிகபிள் ஆன யூஸ்வலாக பிஐஓ அண்ட் சிஐ விசிட்டிங் இந்தியா இஸ் நாட் அப்ளிகபிள் ப்ரொவைடட் இஃப் இஸ் இன்கம் இஸ் லெஸ் தென் டோட்டல் இன்கம் அதர் தென் ஃபாரின் இன்கம் இஸ் லெஸ் தென் 15 lakhs அந்த அப்ளிகபிள் கிடையாது. ஆனால் டோட்டல் இன்கம் அதர் தென் ஃபாரின் இன்கம் 15 lakhs மேலே போச்சுன்னா செகண்ட் கண்டிஷனில் 60ங்கிறதுல 120ன்னு வச்சுக்கங்க, 60க்கு பதில் 120ன்னு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா 120 தாண்டிடுச்சு, சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சு. அதுக்கு முன்னாடி 4 prior to the previous yearல 365 டேஸ்க்கு மேலே இருக்கு, ரெண்டுமே சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சு. He is being the resident. He is being resident. So I have given all the concept in this single page. எல்லாமே இந்த சிங்கிள் பேஜில் கொடுத்துருக்கிறேன். Let's see here. Exceptions to 60 days stay in the second condition. Otherwise substituted by 180 days. அதாவது 60 அப்படிங்கிறது பொருந்தாது. எப்போ? being the Indian citizen going outside to foreign as a member of crew of the Indian ship or employment outside India. Outside India. Second condition, second exception 180 days எடுத்துக்கிறீங்க, 60க்கு பதிலாக எப்போ? Indian citizen or person of Indian origin. Person of Indian origin coming to India engaged outside India in employment. ஃபாரின்ல தான் வேலை செய்கிறார், எம்ப்ளாய்மெண்ட்டோ பிஸ்னஸோ ப்ரொஃபஷனோ ஒகேஷனோ ஃபாரின்ல தான் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறார். இந்தியாவில் வெக்கேஷனுக்கு வரார். ஒகேஷன், ப்ரொஃபஷன், பிஸ்னஸ், எம்ப்ளாய்மெண்ட், என்கேஜ் அவுட் சைட், கமிங் டு இந்தியா ஆஸ் அ வெக்கேஷன். அப்போ செகண்ட் கண்டிஷன் வில் நாட் பி அப்ளிகபிள். பட் இந்த செகண்ட் கண்டிஷனில் இந்த 60க்கு பதிலாக 120 எடுத்துங்கன்னு சொல்கிறாங்க. எப்போ? an Indian citizen or person of Indian origin who reside outside India visits India provided if the total income other than foreign income is more than 15 lakhs ஆகிருச்சுன்னா செகண்ட் கண்டிஷன் பொருந்தும். ஆனால் 60க்கு பதிலாக எவ்வளோ எடுத்துக்க சொல்கிறாரு? 120ன்னு எடுத்துக்க சொல்கிறார். பர்சன் ஆஃப் இந்தியன் ஆரிஜின் அப்படிங்கிறது செக்ஷன் 115C கிளாஸ் ஈல எக்ஸ்பிளனேஷனில் கொடுத்துருக்குறாங்க. டு எ பர்சன் இஸ் செட் டு பி தி Indian origin if he or either of his parents or either of his grandparents were born in undivided India. Undivided India. Undivided India will பிறந்திருந்தால் they will be called as PIO, not citizen of India. Is that clear? Come on, make a note of it.